हेलो सांग माने मु आपनको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सेल को। आज आम यही वीडियो रे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री रो किछि क्वेश्चन विषय रे जानिबा। तेबे डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट क्वेश्चन कोन देछि इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड as the aim of the congress माने कौन ना इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज रो डिमांड डा एक्सेप्ट करा जाइथिला। ऑप्शन कौन देछि ऑप्शन 1 देछि कोलकाता, ऑप्शन 2 देछि मद्रास, ऑप्शन 3 देछि नागपुर, ऑप्शन 4 देछि लाहौर। तेबे सठिक आंसर कौन ऑप्शन 4 लाहौर ठारे पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट करा जाइथिला। केबे ना डिसेंबर 1929 रे आमर के से समर प्रेसिडेंट थिले ना जवाहरलाल नेहरू। गोटे से नदी लाहौर रे अछि रवि नदी, से रवि नदी कूल रे आमर इंडियन फ्लैग रो पताका उत्तोलन करथिले। तापरे से ऑफिशियली एडा आमर 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 रे एटा ऑफिशियली एक्सेप्ट करा गला कोडा पूर्ण स्वराजटा। डिसेंबर 1929 रे एटा हमर स्टार्ट होइथिला जोटी को रवि नदी कूल रे हमर के करथिले ना हमर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू पताका उत्तोलन करी एटा पूर्ण स्वराजटा स्टार्ट करथिले लाहौर रे। क्वेश्चन नंबर 2 देजी गो बैक टू वेदस दिस कॉल गिवन बाय डैश। गो बैक टू वेदस माने गो बैक टू विदेश नुह, गो बैक टू वेदस माने आमर जो वेद शास्त्र अच्छी सेटा ता किए कहिथिले ना ऑप्शन 1 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन 4 दयानंद सरस्वती। तो यहाँ किए कही गो बैक टू वेदस ना सठिक आंसर ऑप्शन 4 दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती होसंदी आमर जने फिलोसोफर जे कि कही गो बैक टू वेदस माने निज निजर कौन रिलीजन आमर जो हिंदू धर्म रिलीजन रो मूल दुआ को फेरी जाओ जोटा हूँ वेद सेटा फेरी जावा द्वारा से देखिले जे लोक मान मध्य किसी कार्यकलाप उन्नति होउछि सेथिपई से कही गो बैक टू वेदस। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कौन दीजिए ना परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल आज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन 1 क्लाइवी, ऑप्शन 2 हास्टिंग्स, ऑप्शन 3 वेल्सली, ऑप्शन 4 कॉर्नवालिस। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल माने तार आ गोटे ना हूँ कौन परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जोटा कि क्या भितर होता ना ईस्ट इंडिया कंपनी आउ बेंगाल लैंडलॉर्ड यही दी जन भितर होता ईस्ट इंडिया कंपनी और बेंगाल लैंडलॉर्ड एम मध्य कौन ना परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट होता। यहाँ किए करते ना यहाँ हूँ सठिक आंसर 3 नंबर ऑप्शन नंबर 4 कॉर्नवालिस सेटलमेंट करते। कॉर्नवालिस पूरा नाम कौन ना चार्ल्स ईयर कॉर्नवालिस, कौन ना चार्ल्स ईयर कॉर्नवालिस ए से यहाँ को आउ गोटे ना जाना कॉर्नवालिस कोड। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट होता बेंगल रे ताहा कॉर्नवालिस करथिले। एटा काहा काहा मध्य रहिथिला ना या ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बेंगाल रो लैंडलॉर्ड एमान मध्य रहिथिला एवं एटा को कॉर्नवालिस को कोड भाबरे मध्य जाना जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन दीजी ना द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। कौन ना द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। ऑप्शन 1 देजी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन 2 माइंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, ऑप्शन 3 मोंटागू चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1909, ऑप्शन 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। तेबे
କ'ଣ ନା ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ମାଇଣ୍ଟୋ ମୋର୍ଲେ ରେଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ 1909। ମାଇଣ୍ଟୋ ମୋର୍ଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର୍ଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଟୋ ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭିସରୟ ଲର୍ଡ଼ ମାଇଣ୍ଟୋ ମୋର୍ଲି ଜନ୍ ମୋର୍ଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି 1909 ମସିହାରେ ଆମର ଦ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ମାଇଣ୍ଟୋ ମୋର୍ଲେ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ 1909 ମାନେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀସ୍ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 ରିପେଲ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ 2 କର୍ଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର, ଅପସନ୍ 3 ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲିଫ୍ ଟୁ ଦ କମନ୍ ପିପୁଲ୍, ଅପସନ୍ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ 5 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ରିପେଲ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାହା କେବେ କରିଥିଲେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 1930ରେ ସେ ଆମର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ସାବରମତୀ ନଦୀରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାଏଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଲବଣ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସ ବସେଇଥିଲେ ଲବଣ ଆଦାୟ କରିବା ପରେ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେସ୍ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ତାହା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଛି ସେଭିଂ ଦ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହାଇପୋକ୍ରିଟିକାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ, ଅପସନ୍ 2 ଦେଇଛି ଆଟାକିଂ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ 3 ଲେଡ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ମହାଜନ ଅଫିସର୍ସ ଇନ୍ 17, ଅପସନ୍ 4 ସେପାରେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ଅନଟଚେବୁଲ୍ସ। ତେବେ 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ସେଭିଂ ଦ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହାଇପୋକ୍ରିଟିକାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ। ତେବେ ତାମାନେ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ କରିଥିଲେ, ଏଟା କେବେ କରିଥିଲେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 1873। କେବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 1873ରେ ସିଏ କ'ଣ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ପୁନେରେ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପର କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମେକ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱେପନ୍। ମାନେ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଛି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1920 to 22, ଅପସନ୍ 2 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରାଓଲାତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1909, ଅପସନ୍ 3 କ'ଣ ଦେଇଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 1918, ଅପସନ୍ 4 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାରଡୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ତେବେ 7 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍
1918। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1918ରେ, ସେଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା ମିଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍ ଓନର୍ସ, ଯେଉଁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ମିଲ୍ର ଓନର୍ ଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେତନ ଅଧିକା ମିଳୁ ଏବଂ କ'ଣ ଭଲ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1918ରେ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ସତୀ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ ସତୀ ମାନେ କ'ଣ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ନା ଅପସନ୍ 1 ୱାର୍ନର ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଅପସନ୍ 2 ଲର୍ଡ଼ ୱେଲ୍ସଲି, ଅପସନ୍ 3 ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ 4 ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉସି। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ତେବେ 8 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କୁ ବିକ୍ଷୋଭ କିଏ କରୁଥିଲେ ଆମର ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତେବେ ଏଇଟା କେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ନା ଆମର 1829 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟା ଉଠିଲା। ତାହା କିଏ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ। ମାନେ ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ବା କାହାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନଟା ଆଗ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି 7 ମେମ୍ବର୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ 7 ଜଣ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକସଭାର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେବେ ତାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ୍। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଅପସନ୍ 1 ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ୍ 2 ଫିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଫର୍ଦର ରିଫର୍ମସ୍, ଅପସନ୍ 3 ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିସରୟ, ଅପସନ୍ 4 ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ 9 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଫିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଫର୍ଦର ରିଫର୍ମସ୍। ମାନେ କ'ଣ ଦ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ରିଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଫର୍ଦର ରିଫର୍ମସ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନଟା ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ରାଜକୁମାର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ତାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ 2 ଦେଇଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଭିପି ମେନନ, ଅପସନ୍ 3 ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ 4 ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ KM ମୁନ୍ସି। ତେବେ 10 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଭିପି ମେନନ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମାନେ ରାଜକୁମାର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ମିଶିଯିବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।